Some people can use Elliott wave. Some people can use point and figure. Some, I don't know. Some people use maybe the Commissioner report. But you have to find what fits you. And that's the interesting point, because if you're looking for a good teacher. 자, 여기 트레이딩에는 반드시 자신에게 맞는 방법이 있다라고 말하는 이 거장. 월드컵 트레이딩 챔피언십에서 무려 11,000%라는 말도 안 되는 수익률을 기록한 트레이더 레리 윌리엄스입니다. 일반적인 챔피언들의 수익률이 대략 200% 내외라는 점을 감안하면 레리 윌리엄스의 성과가 얼마나 압도적인 수준인지 바로 체감할 수 있죠. 그래서 오늘은 레리 윌리엄스가 어떤 태도와 원칙으로 트레이딩에 임하는지 실제 인터뷰를 통해 하나씩 살펴보고 다른 챔피언들의 수익률이 200% 수준에 머물렀던 대회에서 도대체 어떤 트레이딩을 했기에 11,000%라는 결과가 가능했는지 그 과정을 분석해보고 영상 마지막에는 레리 윌리엄스가 대회에서 실제로 사용했던 매매법을 기반으로 실전 트레이딩까지 직접 적용해보겠습니다. 그럼 영상 시작하기 전에 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드립니다. Every trader, they're kind of taught trading 101, risk 1% per trade. You mentioned off camera that the optimal place a trader should be doing is 4% risk Correct. per trade. Why is that? I lose 3 trades in a row at 4%. I've lost 12% of my money. Most people can handle losing 12% of their money and still get ready for that 4th trade. And you still get a maximum return. At a 1% or 2%, well, you're going to have a lot of losing trades, but it's a long way coming back up. So if you get much over that 5-6%, you get 3-4 losing trades, you're blown out. Somewhere, I think 4% is the optimum for maximal losses in a row that you can live emotionally through. 트레이딩의 거장 레리 윌리엄스는 트레이딩을 하면서 한 번의 포지션당 최적의 리스크 테이킹이 4%라고 말했습니다. 그런데 문제는 대부분의 트레이더들은 본인이 설정한 리스크 테이킹을 지키지 못하는 데 있다고 합니다. 매매를 하다 보면 한 번 손실이 나죠. 예를 들어 마이너스 4%. 그러면 이런 생각이 듭니다. 이번 손실은 다음 거래에서 6%만 벌면 바로 메꿀 수 있겠네? 이 순간부터 트레이딩의 성격이 어긋나기 시작하죠. 확률을 보고 들어가는 매매가 아니라 손실을 복구하기 위한 매매로 바뀌게 됩니다. 복구를 해야 한다는 압박감 때문에 평소보다 레버리지를 조금 더 쓰게 되고, 만약 그 거래에서도 손실이 난다면 생각은 이렇게 바뀝니다. 이번엔 더 크게 먹어야 한다. 그래서 레버리지를 또 올립니다. 손해를 보면 더 큰 수익을 내야 할 것 같고, 더 큰 수익을 내려면 더 높은 레버리지를 써야 하고, 그렇게 리스크는 점점 커져갑니다. 레리 윌리엄스는 이 구조 자체가 완전히 잘못된 트레이딩이라고 말합니다. 손실을 막기 위해 레버리지를 높이는 순간 당신은 리스크를 줄이는 게 아니라 리스크를 폭발시키며 트레이딩이 아니라 도박을 하고 있는 거니까요. Some people can use Elliott wave. Some people can use point and figure. Some, I don't know. Some people use maybe the Commissioner report. But you have to find what fits you. And that's the interesting point, because if you're looking for a good teacher. 레리 윌리엄스는 말합니다. 트레이딩에는 본인에게 맞는 방법이 있고 자신에게 알맞게 알려주는 사람을 찾으라고 말이죠. 그렇다면 그는 자신의 학생들에게 어떻게 교육을 했을까요? No, it's not luck. If it was luck, there's no way that my students would have consistently won trading championships. The fact I won a trading championship is immaterial in my mind. It doesn't prove somebody got lucky. That's all that proves, at the most, maybe. But the fact that usually the trading championships are won by my students means this stuff is teachable, it's learnable, that people can do it. And I know some people can do it better than others. People that have trouble with it are lawyers and doctors, because they think they're so damn smart they can override the system, and they want to argue. And you can't argue with the market. The market's going to win that argument. So some people are more adaptable to this. And there are some doctors and lawyers that trade well, but they have a different mindset. So the fact that there's consistency of these winning people have a similar background shows that it's not just luck. I mean, clearly it was my 63rd year or 64th year of doing this now. That's a long streak to call luck. 여러분은 트레이딩 능력이 선천적인 재능이라고 생각하시나요? 아니면 후천적으로 만들어지는 능력이라고 보시나요? 많은 사람들이 트레이딩은 타고난 감각이 있어야 한다 라고 말합니다. 하지만 그는 이 주장에 대해 명확하게 선을 긋습니다. 그는 말이 아니라 결과로 증명했죠. 자신이 직접 가르친 학생들이 세계 대회에서의 성적을 근거로 트레이딩은 특정 소수의 재능 있는 사람들만 수익을 낼 수 있는 영역이 아니라고 강하게 못 박았습니다.
즉 트레이딩은 타고난 재능의 문제가 아니라 배우고 훈련하고 지킬 수 있는 구조의 문제라는 겁니다. 그렇다면 레리 윌리엄스는 어떤 식으로 트레이딩하고 어떤 식으로 학생들을 교육했을까요? 일단 레리 윌리엄스가 대회에서 11,000%라는 말도 안 되는 수익률을 기록할 수 있었던 첫 번째 배경은 RSI 상대 강도 지수입니다. 보시면 실제로 2025년 뉴 트레이딩 연구 발표에서도 RSI가 79.4%로 가장 높은 승률을 냈다고 합니다. 레리 윌리엄스는 이 RSI를 정밀한 데이터를 토대로 아주 간단하게 진입 타점을 잡아 수익을 내는 방법, 그리고 포인트는 아주 정확한 청산 손절 타이밍을 잡아 본인이 설정한 리스크 테이킹을 지키는 데 있다고 합니다. 그는 많은 사람들이 RSI의 성질을 잘못 이해하고 과매수, 과매도를 통한 역추세 매매를 하다가 크게 손실을 보는 경우가 많다고 하는데요. 예를 들어 RSI 수치가 30 아래로 내려가면 과매도 구간이 나왔으니까 매수 포지션을 잡아야지, 반대로 70 수치 위로 올라가면 과매수 구간이 나왔으니까 매도 포지션 잡으면 되겠다. 그런데 여러분, 과매도 구간이라고 해서 더 내려가지 말라는 법은 없습니다. 추세가 크게 나와 더 큰 과매도로 이어진다면요. 그래서 레리 윌리엄스는 이런 방식의 매매는 명백한 결함이 있다고 말합니다. 이렇게 추세가 이어지는 거짓 신호가 많아서 역추세 매매가 맞을 때도 틀릴 때도 있다고 하는 거죠. 그렇다고 해서 그가 과매수, 과매도 신호 자체를 부정하는 건 아닙니다. 그가 대회에서 이 말도 안 되는 수익률을 기록할 수 있었던 포인트는 이 잘못된 신호들을 걸러냈기 때문이죠. 그가 대회에서 사용한 방식 그대로 먼저 5분봉의 차트를 보시면 RSI 수치가 과매수권인 걸 확인했다면 원래라면 우리는 매도를 준비하고 있어야겠죠. 그런데 5분봉이 아니라 15분봉으로 바꾼다면요, 15분봉으로 봤을 때는 과매수권이 아닌 걸 볼 수 있는데요. 다시 5분봉의 차트로 가서 기다려 본다면 역시나 가격은 하락이 아니라 상승했습니다. 그럼 이제 레리 윌리엄스의 방식대로 진입해 볼 건데요. 5분봉에서 과매수권이라는 걸 확인한 뒤에 15분봉에서도 RSI가 과매수권인지를 확인했다면 우리는 이때 포지션에 진입합니다. 이렇게 가격이 내려오는 걸 확인할 수 있었고요. 이제 또 다른 5분봉 차트를 보시면 RSI 수치는 과매도권이고 우리는 원래 매수를 준비하고 있었겠죠? 하지만 15분봉 RSI 수치를 보시면 61.91 과매도권에서 많이 벗어난 수치를 보여주고 있습니다. 그렇다면 이 RSI 과매도 신호는 거짓 신호임을 판별할 수 있고 우리는 당연히 진입하면 안 됩니다. 예상대로 역시 과매도권이었는데 가격은 하락했습니다. 즉 거짓 신호였다는 거죠. 바로 이어서 보시면 지금 다시 RSI가 과매도권으로 진입한 걸 보실 수 있습니다. 그리고 15분봉 또한 통합 RSI를 봤을 때 과매도권인 걸 확인할 수 있습니다. 우리는 이때 매수 포지션에 진입합니다. 이번에도 역시 가격이 올라간 걸 확인할 수 있습니다. 보았듯이 우리가 5분봉에서 RSI를 보조지표로 활용한다면 단순히 5분봉 차트만 가지고 과매수, 과매도가 나왔다고 해서 무작정 역추세 매매로 들어가면 안 된다는 말이죠. 5분봉을 본다면 15분봉 RSI를 반드시 체크하시고 15분봉을 본다면 1시간봉 RSI를 반드시 체크하고 들어가라. 이런 식으로 보고 계신 차트 대비 3배에서 4배의 시간대를 체크하고 들어가야지만 거짓 신호를 확실하게 필터링할 수 있다고 하는 게 레리 윌리엄스가 높은 승률을 유지할 수 있었던 기본 토대였던 거죠. 참고로 차트 우측 상단에 보이시는 통합 RSI 수치를 표기해주는 지표는 고정 댓글을 통해서 간단한 양식과 숫자 8번 또는 8번 지표라고 남겨주시면 구독자분들 한해서 모두 무료로 공유해드리겠습니다. 꼭 숫자 8번이라고 남겨주셔야지 제가 어떤 지표를 필요로 하시는지 알 수 있기 때문에 꼭 8번이라고 남겨주시고요. 자, 그럼 진입 타점은 여기까지 알아보도록 하고 그럼 익절과 손절은 어디서 해야 할까요? 지금부터는 레리 윌리엄스가 사용한 익절값과 손절값을 알려드리도록 하겠습니다. 수많은 트레이딩을 통해서 그가 알아낸 최적의 리스크, 최적의 수익률을 대회에서 보여줬던 수치라고 볼 수 있으니 끝까지 집중해 주시길 바랍니다. 앞서 인터뷰에서 레리 윌리엄스는 최적의 리스크 테이킹이 4%라고 말했습니다. 먼저 5분봉은 15분봉 RSI랑 더블 체크해 주시고요. 손절값 0.4%, 익절을 0.8%로
1대2 비율로 진행합니다. 레리 윌리엄스는 5분봉 기준으로 레버리지를 10배로 사용한다고 하니 그러면 손절은 4%, 익절은 8%가 되겠죠. 이렇게 오늘 레리 윌리엄스가 대회에서 사용한 RSI의 사용법을 알아보았는데요. 전략을 활용하기 위한 통합 RSI 지표는 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시고 고정 댓글이나 채널 상단에 있는 링크를 통해서 간단한 양식과 숫자 8번 또는 8번 지표만 적어주시면 구독자분들 모두에게 무료로 전달해드리겠습니다. 마지막으로 인터뷰에서 레리 윌리엄스에게 ICT에 대한 직접적인 질문이 나옵니다. 한국에서도 ICT가 트레이딩 업계에서 굉장히 큰 인기를 끌고 있는 만큼 이 질문에 대한 레리 윌리엄스의 답변은 재밌으면서도 그가 어떤 트레이더인지를 확실하게 체감할 수 있는 짧은 인터뷰를 마지막으로 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. Always in reference to the World Cup and how people want to dethrone you. And there's a key figure that is looking to dethrone you, and he has for many years, a gentleman named ICT. Are you familiar with the name, first of all? ITT? ICT. Well, there was a company here in ITT, but I don't. That was a major company. Fair enough. He's one of the largest trading influencers in the world, and he always speaks about how he's going to make 11,000% and then never does. And I think this year or last year he entered a 90% drawdown. But there was a viral tweet that went around where he personally emailed you, letting you know kindly that he's going to dethrone you. I guess that never made it to your attention. Well, I get a lot of emails. I'm going to beat your record. I said, I hope you do. Congratulations. You know, I'll shake your hand. I'll be the first guy to welcome you because records are made to be broken. You know, so more power. Everybody wants to beat Larry Williams. Right? You know what? What you should do is try to make some money in the market. Mm-hmm. Don't get fixed on Larry. You know, it's a trading championship. Get fixed on doing a good job yourself.